अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर ते प्रोग्राम तुसी वेख रहे हो अज दा शायर। और अज दा जिहड़ा शायर मेरे नाल है, इहदा नाम है मुहम्मद हनीफ साकी और इन्हां दी किताब मेरे हाथ च है और किताब तुहानूं भी विखा देना वा। उस तो बाद इन्हां दी तस्वीर जिहड़ी है वो भी तुहाडे सामने मैं कर रहा वां। हनीफ साकी साहब ज़िला हाफजाबाद दे रहण वाले ने और इन्हां दी पैदाइश जिहड़ी है ये हैगी है 1954 दी। 54 ਵਿੱਚ पैदा होए, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ और उन्होंने अगे लियाण की जरूरत है। साकी साहब का वैसे तो इंतकाल हो चुका है तकरीबन कोई 2 साल पहले, लेकिन उन्होंने सारी हयाती जड़ियाँ पंजाबी दियाँ खिदमतां कीतियां, जड़ी अदब पंजाबी अदब की सेवा की, उहदे वास्ते मैं उन्होंने खराज तहसीन पेश करना वा। जदों यह किताब छपी सोच दी सूली इस किताब का नाम है और एक किताब जी 2009 छपी है लाहौर तो सेवा आर्ट सोसाइटी तो। और ये बारे सब तो पहले मैं साकी का तारफ जड़ा है मशहूर उर्दू शायर शहजाद अहमद और उर्दू पंजाबी के मशहूर शायर असलम कौलसरी साहब मरहूम जड़े ने उन्हां दे कहे हुए अल्फाज तो मैं करांगा। फिर साकी साहब की हयाती बारे भी कुछ तुहानूं दसना वा और उन्हां दी शायरी के हवाले नाल भी। शहजाद अहमद साहब लिखते हैं कि जदीद पंजाबी शायरी विच हाफजाबाद का हिस्सा किसी होर शहर तो घट नहीं। हाफजाबाद के शायरां नाल मेरा तारफ रऊफ शेख राही होया सी ते हुण तक मैं इस शहर के सारे शायरां नूं मिल चुकिया वां, बल्कि उन्हां दा कलाम भी सुन चुकिया वां। जनाब जावेद हयात ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ शहर ਵਿੱਚ डॉक्टर दीवाना ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤਰਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸੀਰੁद्दीन ਹਮਾਯੂ, इरफान सादक, फैज़ान अली शान, आरिश काश्मीरी, मलिक अशरफ, वहीद शेख ते आज़म तौकीर भी शायरी ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ हनीफ साकी ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ मजमूआ सोच दी सूली के उनवान नाल छाया हो रहा है। साकी होरां ने समाज के पिसे हुए तबकात के मसाइल नूं अपना मौजू बनाया है। उन्हां दी शायरी नाल एक दर्दमंदी की रवायत जुड़ी हुई है। शायर हसास तो हुंदा ही है, पर जो लोगों के मसाइल वाल वेखना शुरू कर दे तो शायद लोगों के दुखों में कुछ कमी आ जाए। हनीफ साकी होरां दी कथा सानू बहुत कुछ सोचण ते मजबूर कर दी है। ये अल्फाज सन शहजाद अहमद होरां दे जिहड़े कि बड़े मन्ने परमन्ने उर्दू दे शायर सन, पंजाबी च भी शेर कहते सन। हुण मैं आना वा असलम कौलसरी साहब वाल। असलम कौलसरी साहब कहते हैं कि मुहम्मद हनीफ साकी होरां दी शायरी तक अपड़न लई इस किताब का ना ही काफ़ी है, यानी सोच दी सूली। साकी जी ने शायरी एवें टुरद्यां फिरद्यां कीती, ना शुगल के तौर पर ना ही शोहरत लई। उन्हां दी सोच ने उन्होंने सूली चाड़ी रखिया ते फिर ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਰਾਹੀਂ ਲਹੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਬ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਤੇ ਮਨ ਛਾਨਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਨ ਹੌਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਸਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸ। रूड़ी उत्तों लब्भी सा मैं पालिया खोरे किन्ना, रूड़ी उत्तों लब्भी सा मैं पालिया खोरे किन्ना, की दसा मैं की लगदे ने मेरे पक्षी वास। नाज़रीन, जिवें कि मैं पहले दस चुकिया वां कि हनीफ साकी ने शायरी का आगाज़ जिहड़ा 1970 विच कीता और सोच दी सूली चढ़न वाले इस शायर ने किन्ने किन्ने नाल मुलाकात की, किन्ने किन्ने किंदे किंदे कोलों इसलाह लई या किन्हां दे नेड़े रहे। उन्हां विच हज़रत सागर सदीकी मरहूम भी शामिल ने, अलामा ज़की नौहे दे हवाले नाल और मरसिए दे हवाले नाल हाफजाबाद का एक बहुत वड्डा नाम है। एक शेर उन्हां दा मैं सुणांदा जावां कि हैं आखिरी सलाम को अकबर झुके हुए, हैं आखिरी सलाम को अकबर झुके हुए, नक्शा खिंचा हुआ है रकूए रसूल का। तो एक होर शेर बड़ा उन्होंने जुबान ज़दिया में, वैसे तो उन्होंने मरसीए उन्होंने नौहा पूरे पाकिस्तान और जिथे भी उर्दू बोली जाती है सारिया जगह उत्ते सुनिया पढ़िया जाता वे, लेकिन यह शेर भी तुहाडी नज़र करता जावा उन्होंने कि लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गई। लेकिन बाकायदा साकी साहब जड़े ने वो शागिर्द होए आशिक हुसैन अरशद बियाबानी साहब के जिहड़े हाफजाबाद के उस्ताद शायर सन। मैं जदों हनीफ साकी साहब नूं मिलिया
ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1998 ਦੀ। 98 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਨ ਇਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 1। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਅੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਪਾਕਟੀ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 3-4 ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਵੇਦ ਅਯਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਿਸ਼ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈयद ਮਹਿਮੂਦ ਬਿਸਮਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦੀ ਮਰਹੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਦਰ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਬੀਰ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ। ਤਾਰਕ ਨਸੀਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਤਾਰਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ, ਸਲਾਮ ਨੋਹਾ ਤੇ ਨਾਤ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਅਫਸ਼ਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਗਾਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਵਾਲ ਆਰਿਫ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਆਰਿਫ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਐਸੇ ਗਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਫੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰ ਰਾਂਝਣਾ, ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂ ਦਰੂਦ ਮੈਂ ਸਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਿਫ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਗਾਏ ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ, ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਵਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਵੇਲਾ ਓੜਕ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬਖਤ ਬਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਸ਼ਰਫ ਨੇ ਦਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਅਮਲ ਨਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹਦੀ ਹਸ਼ਰ ਨਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਕੀ ਚੱਜ ਦਾ ਲੜੀਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛੜਨ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ। ਜੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਬਰਕਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਪੜਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਆ ਬਾੜਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਖੀ ਬਰਕਤੇ। ਕਪੜਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਆ ਬਾੜਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚਾਹ ਕੇ। ਇਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਚਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾੜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਈਂ ਕਈ ਥਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਮਾਸ ਖੋਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਏ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ, ਸੋਚਨੀ ਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਧੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ। ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਟੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀ ਰੁਲ ਗਈ ਏ। ਨਾ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ, ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੌਲਾ ਕੱਟਣੀ ਏ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਏ ਪੋਡਰੀ ਦੀ ਧੀ ਏ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੁਝਾਣਦਾ ਏ। ਪੋਡਰੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁੜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ। ਚੂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਦਕੇ 'ਚ ਮੋਜਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਏ, ਗੁੱਡੋ ਦਾ ਪਿਓ ਧਮੀ ਥਾਲ ਵੇਚ ਆਇਆ ਏ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਚੂਚਾ ਪੂਰੇ 17 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਵੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਲੇਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਘਟਿਆ ਏ 125 ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ ਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹਾੜਾ 100 ਦਾ,
ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਆਸਰਾ ਸੀ ਗੁੱਡੋ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਫਰਜ਼ੋਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਰ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ। ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇ। ਹਜ ਦੀ ਪਲੀਸੀ ਵਾਲਾ 2.5 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਆਕਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜੱਗਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ ਤੇ ਜੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਲੀਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।